ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 9-10 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਕੀਤੀ ਰਿਕਵਰ। 2 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। दस करोड़ रुपए की लुट नूं लैके वड्डा खुलासा। लुधियाना पुलिस कमिश्नर बोले मुलजमां नूं अंदर लगे हर सेंसर की पहलां तो सी जानकारी। सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने नाल लै गए लुटेरे। मलोट च लुटेरियां ने घर च वड़ के डॉक्टर का कीता कतल। सिर ते लोहे की रॉड मार के उतारिया मौत दे घाट। नकदी लैके होए फरार। लुधियाना पुलिस लई गुंजलदार बनिया बैंक मैनेजर की मौत का मामला। कतल या सुइसाइड हाले तक नहीं होया खुलासा। कल लेडीज अंडरगारमेंट पहने हुए मिली सी लाश। थोड़ी देर च मानसा च शुरू होएगी पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग। कच्चे मुलाजमां नूं लैके हो सकदा वड्डा फैसला। विधान सभा का स्पैशल सैशन बुलाउण ते भी फैसला संभव। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं विजिलेंस ने मुड़ कीता तलब। 13 जून नूं पुछगिछ लई बुलाया। आमदन तो वध जायदाद दे मामले च होणगे सवाल जवाब। कैनेडा तो फिलहाल डिपोर्ट नहीं होएगा लवप्रीत सिंह। कैनेडा सरकार ने डिपोर्टेशन नूं कीता मुलतवी। 700 के करीब विद्यार्थियों ते लटकी हुई है डिपोर्टेशन दी तलवार। पटियाला दे विच पावरकॉम हैड ऑफिस के बाहर किसानों का प्रदर्शन तीजे दिन भी जारी। जगजीत सिंह डल्लेवाल सने कई किसान आगू मरण वर्ग से बैठे। ट्रैक्टर ट्राली लगा के बंद किए हुए ने सारे गेट। दफ्तर नहीं जा पा रहे मुलाजम। फजलका दे विच कैमिस्ट शॉप ते बैठे शख्स नूं अचानक आया हार्ट अटैक। कैमरे च कैद हुई मौत दीआं लाइव तस्वीरां। सीपीआर देने के बावजूद नहीं बचाई जा सकी जान। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करते हैं। लुधियाना दे विच लुट दी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया है। 10 करोड़ तो वध दी लुट नूं अंजाम दिता गया है। लुटेरे कैशवैन नूं ही लैके फरार हो गए। एटीएम कैशवैन कंपनी दे दफ्तर च लुट हुई है। राजगुरु नगर दे विच सीएमएस एजेंसी दे विच लुट दी घटना वापरी है, वारदात वापरी है। 9 तो 10 लुटेरियां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। एक महिला भी इन्हां दे विच शामिल सी। देर रात करीब 1:30 बजे की घटना है, लेकिन एजेंसी के मुलाजमां ने सवेरे 7 बजे पुलिस नूं सूचना दी है। 10 करोड़ रुपए की लुट के मामले दे विच एक होर वड्डी खबर है कि एक कैश वैन रिकवर की गई है। मुल्लांपुर तो एक कैश वैन रिकवर की गई है। 2 हथियार भी बरामद किए गए ने। हालांकि कोई भी पैसा नहीं मिलिया। कैश वैन छड्ड के लुटेरे फरार हो गए ने। 10 करोड़ रुपए की लुट हुई है। लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि लुटेरियां नूं एजेंसी के बारे सब कुछ पता सी। मुलजमां नूं अंदर लगे हर सेंसर की जानकारी सी। सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने नाल लै गए। सेंसरां की तार वड्ड के इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। यानी कि किते ना किते शक यह भी जताया जा रहा है कि कोई मिली भुगत हो सकती है। जे किसी नूं पूरी जानकारी सी कित्थे किहड़ा सेंसर लग्या है, कित्थे किहड़ा सीसीटीवी लग्या है, तो जरूर या तो वह इस एजेंसी दे विच काम करता रहा है या कोई मिली भुगत है। वड्डी खबर है, कंपनी की लापरवाही के कारण यह लुट हुई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है, उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती जांच कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट दे विच यह इलाका अनसेफ दस्या गया है। 2 साल पहला की रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि यह जगह सुरक्षित नहीं। तो कंपनी की लापरवाही सामने आई है। करोड़ों के कैश के लिए सिर्फ 5 मुलाजम तैनात किए हुए सी। कैश संभालन दे विच अणगहली वरती गई है, यह पुलिस कमिश्नर का कहना है। लुधियाना के राजगुरु नगर इलाके दे विच कैश वैन एजेंसी दे विच ये लुट की घटना वापरी है। रात करीब 1:30 बजे ये घटना वापरी, लेकिन पुलिस नूं सवेरे 7 बजे सूचित किया गया। तो 10 करोड़ रुपए की लुट की वारदात को अंजाम दिता गया है। लुधियाना का राजगुरु नगर ये इलाका है जिथे घटना वापरी है। कैश वैन नूं ही लैके लुटेरे रफू चक्कर हो गए। 9 तो 10 ये लोग दसे जा रहे हैं, जिन्हां दे विच एक महिला भी शामिल सी। हथियारां दी नोक ते कंपनी दे जो मुलाजम सी, जो सुरक्षा आमला सी, उन्होंने डराया धमकाया गया, उन्होंने बंद कर दिता गया अंदर।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲਮਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। CMS ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਜੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਕੈਸ਼। ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਪਨ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਵਿਫਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਵੈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਐਡਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਵੈਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਡਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਤੇ, ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DVR ਆ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ DVR ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ AGTF ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਾਪਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल अर्शी, ये कोई दो राय नहीं है कि कई सवाल जोड़े इस एजेंसी उत्ते खड़े हो रहे हैं कि देर रात 1:30 बजे के करीब जी है वो वारदात होंदी है, और 7 बजे के करीब जोड़े इत्थे सिक्योरिटी इंचार्ज होंगे ने या गार्ड होंगे ने वो पुलिस नूं 7 बजे क्यों इतलाह करते हैं? बेशक उन्होंने एक कमरे बंद कर दिता जाता है कि वो उस तो बाद उस कमरे नूं क्यों नहीं उन्होंने तोड़िया, क्यों नहीं वो बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की, और जिहड़ा सिक्योरिटी गार्ड की इत्थे ओहदी तैनाती की गई सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿائشੀ ਇਲਾਕਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਰਹਿائشੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹਿائشੀ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ ਇਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਘਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੈਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ CCTV ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੋਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ GPS ਟਰੈਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿائشੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਹਿائشੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 15 ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CMS ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਜੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਕੈਸ਼। ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਪਨ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਵਿਫਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰ ਵੈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਐਡਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਵੈਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਡਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DVR ਆ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ DVR ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ AGTF ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਾਪਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਸੈਕੰਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਤੋਂ 15 ਵੈਨਾਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿائشੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿائشੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਹਿائشੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਗੇਟ, ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਟੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਵੈਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਾਰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਣਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 9 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2 ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਉਸੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करेंगे। उन्होंने पूछेंगे, बहन जी यहाँ पर जो हादसा हुआ है आपको कुछ पता लगा, कैसे क्या हुआ? नहीं अंकल, हम लोग कुछ नहीं जानती हूँ, हम लोग बाहर सोए थे, कुछ नहीं जानती हूँ। आप बाहर सोए हुए थे?
आपने किसी को यहाँ से कोई दीवार फांदते हुए देखा क्या? नहीं अंकल, कुछ नहीं देखा हूँ, हम लोग सोए थे, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं हुआ था। कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ नहीं। और आसानी से यहाँ से मतलब वो लुटेरे चले गए लूट करके? अभी कहाँ डाले गया, किस कैसे हुआ, हम लोग कुछ पता नहीं। आपको कुछ ऐसा लगा कि आप सोए हुए थे या कहीं आपको कोई बेहोश तो नहीं किया गया किसी स्प्रे से? कुछ ऐसा हुआ हो सुबह उठकर आपका कोई सिर दर्द कर रहा हो हल्का फुल्का? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अर्शी, तू देख सकते हो कि बिल्कुल बहुत सारे सवाल ने कि ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? बिल्कुल अर्शी, हजे तक किसी भी तरीके का कोई भी बयान कंपनी पक्षों नहीं आया है और कंपनी पक्षों ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ टाइम तक ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ लेकिन उस दे विच कोई कैश नहीं सी। 2 हथियार बरामद किए गए ने। लेकिन सवाल सब तो वड्डा यह है कि जे रात नूं 1:30 वजे घटना वापरी है, पुलिस नूं सवेरे 7 वजे सूचना क्यों दी गई? सब दे विचाले वो लुटेरे फड़े जा सकते सी तो सीधा शक यह भी जताया जा रहा है कि किसी किस्म की मिली भुगत हो सकती है। दूसरा, पुलिस कमिश्नर ने भी जानकारी दी कि कंपनी के खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जगह अनसेफ सी। कंपनी के खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक ये जगह अनसेफ सी, फिर भी इत्थे ये बिजनेस जिहड़ा है वो चल रहा सी। ये कंपनी इत्थे ही चलाई जा रही सी। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्हां दे वल्लों ट्वीट किया गया है, लिखा है कि पंजाब के हालात बदलाव तो बाद जरूरत है सरकार चलाउण दी ना कि दिखाउण दी। इस घटना नूं लैके राजा वड़िंग ने ट्वीट किया है तो सीधा सीधा सरकार ते निशाना साधिया है। कहा है कि पंजाब के बदलाव तो बाद ये हालात हो चुके ने, जरूरत यह है कि सरकार चलाई जाए ना कि दिखावा किया जाए। ये अपने शब्दों दे विच राजा वड़िंग कह रहे हैं, सरकार ते निशाना साध रहे हैं।